Merchant of Venice and the World of Commerce, essays in honor of Jyoti Bhushan Bhattacharya. The Merchant has not made the same neglect suffered by the comedies as a group. With the exception of Hamlet and Falstaff, no other character has raised such animated discussion as Shylock, always a favorite with the audience. The play has a fascinating stage history. The legality of Portia's defense provoked close scrutiny by experts, and the theatre managers and actors cut freely into the text in their bid to present either as unmitigated villain or a tragic hero. Parts of the play, like Shylock's burning denunciation of the persecution of his race, the passages on justice and mercy, and Lorenzo's rhapsody on love, music, and order in the moonlit Belmont garden, has been treasured in people's memory down the centuries. Despite all this, an unending line of percipient critics from Nicholas Rowe onwards have reacted unfavorably to the dramatic texture and total impression of the play. The artistic problem facing A.C. Bradley, W.A. Raleigh, A.T. Quiller Couch, H.B. Charlton, and others is, as they suggested in different ways, a lack of harmony between the pronounced tragic traits of Shylock character and the exigencies of the comic retribution. A few examples will bring this out. Bradley's charge, made in a passing reference to the play, is one reason why the end of The Merchant of Venice fails to satisfy, as is that Shylock is a tragic character and that we cannot believe in his accepting his defeat and the conditions imposed on him. As for explanation, Bradley adds, this is a case where Shakespeare's imagination ran away with him so that he drew a figure with which the destined pleasant ending would not harmonize. Charlton's argument, though elaborate, mainly rests on Bradley's prompted by his personal prejudice against the Jews. Shakespeare, the man, he writes, set out to gratify his own patriotic pride of race by exhibiting his Shylock as an inhuman scoundrel. But his intentions were defeated once he became possessed by the creative fairy, and Charlton concludes, there is throughout the clash of rival schemes the proposals of Shakespeare's deliberate will and the proposals of his creative imagination. E. E. Stoll's historical criticism of Shylock, published earlier, proved ineffective as an antidote against which excesses of character criticism in the 30s. Since the 40s, however, some attempts have been made by eminent critics, especially J. Palmer, J. R. Brown, C. L. Barbet, and L. D. Wilson, at the re-evaluation of The Merchant. Wilson's rejoinder to Charlton is amusing. We have heard more than enough of the impersonal, almost witless, and imaginative growth, exfoliating plays and poems without premeditation or reflection, as a gourd vine produces pumpkins. Yet, it is not hard to find the old charge renewed even in very recent criticism. It is the object of this article to study the form and meaning of the play, in particular relation to that charge in the interpretation of Shakespeare. Novelty is its own condemnation. We only hope to be able to trace some new relations of certain historical facts and critical points established by scholars past and present. অকালের ইতিহাস এবং অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা কথা শুরুতেই বলে দেওয়া ভালো, সঙ্গত কারণে অর্থনীতির দুর্লভ পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব দর্শন নিয়ে
বৃহত্তর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে ও অর্থনীতি পণ্ডিতরা ও দার্শনিকেরা এই আলোচনার সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছেন। এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অন্তত 6টি ক্ষেত্রে অধ্যাপক সেনের মৌলিক আদানের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব। বর্তমান আলোচনা কিন্তু প্রধানত অর্থনীতি ও দর্শন সংক্রান্ত এইসব তত্ত্ব বিচার নয়। বস্তুত সেই দৃশ্যটাও আমার নেই। আমি শুধু ইতিহাস চর্চায় তার রচনায় প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধান করেছি। আরও একটা কথা, সামগ্রিকভাবে সমকালীন ইতিহাসে অধ্যাপক সেনের তাত্ত্বিক অবস্থান ও দার্শনিক ভূমিকা তাৎপর্য নিয়ে নয় এই নিবন্ধ। জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি, সামাজিক চয়ন, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাকার হরেক প্রশ্নের তার মতামত ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। এই কালের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুত তাকে বলা হয়েছে অর্থনীতি বিবেক। 4 দশকের বেশি ছড়ানো তার অজস্র লেখায় অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর ছাড়াও খোঁজা হয়েছে দায় ও বিশেষ প্রতিশ্রুতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিচার ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং পরে আরও হবে। মনে হয় ভবিষ্যতে অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে ঐতিহাসিকরাও এই প্রচেষ্টায় যুক্ত হবেন। অধ্যাপক সেনের চিন্তায় ঐতিহাসিক আদলের সন্ধানে আমাদের জিজ্ঞাসা সংক্ষিপ্ত, অমর্ত্য সেন কি একজন ঐতিহাসিকও? কিন্তু এই প্রসঙ্গ আলোচনা আমরা করছি না তার সমগ্র রচনাবলীকে ভিত্তি করে। আমরা তার রচিত এই গ্রন্থকেই আলোচ্য করেছি। পভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস অ্যান্ড এসে অন এন্টাইটেলমেন্ট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন, অক্সফোর্ড 1981। বস্তুত দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত তত্ত্বাদি ও ইতিহাস এই গ্রন্থে উপজীব্য। এই গ্রন্থেরই একটি অধ্যায় দি গ্রেট বেঙ্গল ফেমিন বা 50-এর মন্বন্তর বলে রাখা ভালো। গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা এই মুহূর্তে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দারিদ্র, ক্ষুধা, অর্ধাহার, অনাহার, দুর্ভিক্ষকে ঘিরে মূলত তৈরি হয়েছে আকালের ধারণা। আকালের ইতিহাসের ঐতিহাসিক এক বহু পরিচিত বিষয়বস্তু বলা হয়। আকালের ইতিহাস চর্চায় অধ্যাপক সেনের অবস্থানের নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য সন্ধানই আমার উদ্দেশ্য। দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অধ্যাপক সেন তাত্ত্বিক অবস্থানটি প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। দারিদ্র্যের পরিমাপ, কারণ, পর্যায়ক্রম এর একাধিক। ক্ষুধা ও অনাহারের আলোচনা আর আরেক দিক। এই অবস্থানে যদি কোনো ব্যক্তিগত সংশ্লেষ থাকে, যথা 10 বছরের বালকের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কোনো স্মৃতি কিংবা বিষয়বস্তুকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 48 বছরের গ্রন্থাগারের কোনো আকুতি, যা আপাতত আমাদের বিবেচ্য নয়। এই তাত্ত্বিক অবস্থানে ক্ষুধা, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রধানত খাদ্য যোগানের স্বল্পতা দ্বারা নির্ণীত হয় না, ব্যক্তির বিনিময় যোগ্যতার ব্যর্থতার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। এই অবস্থানে দুটি দিক আরও স্পষ্ট করা যাক। প্রথম, দারিদ্র, অনাহার, দুর্ভিক্ষের পরম্পরা সূত্র, যাকে আমরা সামগ্রিকভাবে আকালের ধারণা বলেছি। ঐতিহাসিক সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ বলতে বোঝেন নিদারুণ খাদ্যাভাব, সেই থেকে অনাহার ও মৃত্যু। স্বভাবতই দরিদ্র শ্রেণীর উপর প্রভাব পড়ে বেশি, যদিও তার কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে অনালোচিত। অধ্যাপক সেনের বিচারে দারিদ্র্য শুধু বঞ্চনা ও অপুষ্টির প্রকাশ নয়, অসাম্যের দ্যোতক। ফলত আপেক্ষিক দারিদ্র্যের ধারণা তার আলোচনার একটা বৈধতা পায়, কিন্তু দারিদ্র্যের বহু সমালোচিত জৈব ধারণাটি কি তার তাৎপর্য হারায় না? ফলে ক্ষুধা ও অনাহারের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়।
এই আলোচনা একদিকে থাকে দরিদ্র গোষ্ঠীর নির্ণয়ন, অন্যদিকে থাকে দারিদ্র্যের সামূহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণন। এই প্রয়াসের ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ জরুরি। খাদ্য এই ন্যূনতম প্রয়োজন সাধন করে, শুধুমাত্র পুষ্টি নয়, নিছক জীবন ধারণের জন্য। দুর্ভিক্ষ মানেই অনাহার, ও অনাহার মানেই দারিদ্র। কিন্তু দারিদ্র, অনাহার, দুর্ভিক্ষের সন্নিবাস স্তরবিন্যাস ওপর সেন জোর দেন। অনাহারের তিনটি স্তরের কথা তিনি বলেন। এক, খাদ্য গ্রহণের সাধারণ স্বল্পতা, খাদ্য গ্রহণের ক্রমহ্রাসমান হার এবং খাদ্য গ্রহণে হঠাৎ বিপর্যয়।